We never lost an American in space. We're sure as hell not going to lose one on my watch. Failure is not an option. Saturn V building up to 7.6 million pounds of thrust, and it has cleared the tower. And Houston, what's the story on engine 5? Jim, Houston, we don't have a story on why the inboard out was early, but the other engines are go and you're go. Roger. Okay, Houston, we've had a problem here. Say again, please. We've had a main beam undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13, we're looking at it. We had a pretty large bang associated with the caution and warning there. Yeah, that's just what you see. And it looks to me, looking out the hatch, that we are venting something. We are venting something out into space. Roger, we copy your venting. So the gas of some sort. So I'm afraid this could be the last moon mission for a long time. 모종의 폭발로 인해 전력과 산소를 잃어버리기 시작한 아폴로 13호. 우주비행사들은 결국 아직은 멀쩡한 달 착륙선으로 긴급 대피하여 목숨을 건졌지만 그들뿐만 아니라 지상 관제소까지 모두들 상황 파악을 제대로 하지 못한 상태였습니다. 그 누구도 예상하지 못한 이런 뜻밖의 사고로 인해 아폴로 13호의 미션은 달에 착륙하는 대신 아무 일 없이 무사히 지구에 착수하는 것으로 그 목표가 180도 바뀌었습니다. 허나 상황은 더욱 절망적이었습니다. 이들은 곧바로 우주선이 항해하는 방향을 지구 쪽으로 바꿀 수도 없는 노릇이었는데 추진용 엔진이 달린 아폴로 사령선 자체가 폭발로 인해 손상을 입은지라 함부로 엔진을 작동시켰다간 연료 탱크가 또 폭발하여 우주비행사 전원이 즉사할 수도 있기 때문이었습니다. 결국 지상관제소와의 논의 끝에 아폴로 13호는 궤도상 달을 그대로 지나쳐서 다시 지구로 돌아올 때까지 사령선의 엔진은 일절 건드리지 않기로 결정했습니다. 이렇게 우주선 자체 추진력을 전혀 이용하지 않고 출발했던 모행성으로 다시 귀환하는 방식을 Free Return Trajectory, 즉 자유귀환 궤도라고 부릅니다. 이때는 본래 사령선 엔진을 역추진하여 달 궤도에 진입하는 과정 자체를 생략하여 그대로 다시 지구로 돌아오게 됩니다. 하지만 계산 결과 아폴로 13호는 정상적인 자유귀환 궤도를 따르려면 아이러니하게도 엔진을 점화시켜서 궤도를 일부분 수정해야만 했습니다. 사령선의 폭발과 끊임없이 산소가 분출된 탓에 우주선의 궤도가 끊임없이 계속 변경된 것입니다. 아주 조금의 궤도 오차도 허용이 되지 않아서 이들은 자신이 본 소변마저 우주선 밖으로 배출하지 못하고 팩에 담아두어야 했습니다. 그렇지만 앞서 말했다시피 아폴로 사령선의 엔진은 함부로 작동시킬 수 없는 상황. 오랜 상의 끝에 이들은 임기응변으로 달 착륙선의 하강용 엔진을 대신 사용하기로 결정했습니다. 본래 달 착륙선에 달려있는 엔진은 순전히 달 표면에 착륙할 때에만 사용하는 물건이었으나 지금은 찬밥 더운 밥을 가릴 신세가 아니었습니다. We're going to plan to make a free return maneuver of 16 feet per second at 61 hours, which is 37 minutes from now. Then we're going to power down the pings, and then we'll, at 79 hours, we'll go ahead and make another abort maneuver to kick what we got. But we'd like to get that pings powered down as soon as possible. So how do you feel about making a 16 foot per second burn in 37 minutes? Well, we'll give it a try, Jack, if that's all we got. Roger, Aquarius, you go for the burn. 40%. Okay, Aquarius, you're looking good. 발사 후 61시간 29분 43초경 아폴로 13호는 달 착륙선의 하강용 엔진을 작동시켜 본래 의도한 자유 귀환 궤도로 돌아갔습니다. 다행히도 별다른 문제는 발생하지 않았죠. 그렇지만 이 방법 역시 차악에 불과할 뿐 최선은 아니었습니다. 사령선의 전력을 담당하는 연료 전지 역시 무언가 문제가 생긴 것이 분명했고 그로 인해 자칫 프리 리턴을 실시하면 나중에는 전력이 모자라게 되어 우주선을 작동시킬 수 없어 대기권 진입 자체를 하지 못할 수도 있었기 때문입니다. 정리하자면 이들에게는 사고의 원인과 피해 정도를 신속하게 파악하고 가능한 모든 전력을 최대한 아끼는 것이 관건이었습니다.
허나 육안으로 확인이 불가능한 폭발을 두고 원인과 피해 정도를 알아내기란 사실상 불가능에 가까웠으며 결국 아폴로 13호와 지상관제소는 일단 지금 당장 해결해야 하는 문제들에 집중했습니다. 앞서 말했다시피 아폴로 13호의 전력은 폭발의 여파로 매우 부족한 상황이었습니다. 이를 타개하기 위해선 지금 당장 필요한 것들만 최소한으로 남기고 나머지 기능들을 전부 다 작동 중지시켜야 했습니다. Okay. Step 1, biomed off. Step 2, go to low bit rate. Step 3, go to down voice backup. Step 4, power amp to prime. Step 5, panel 16, power amp circuit breaker open. Step 6, range function switch off. Read those back to me and then I'll have a remark. 대부분의 파워를 상시로 꺼놓도록 지시했고 그 결과로 기온을 조절해주는 공조장치 역시 작동을 중지하여 우주선 내부는 급속도로 얼어붙기 시작하여 섭씨 3도까지 떨어졌습니다. 안타깝게도 이들에게는 여분의 방한복이 없었고 결국 선의 우주복의 신발이나 여분의 얇은 커버홀을 걸치는 것으로 버텨야 했습니다. 아예 선의 우주복을 전부 착용하는 방법도 있었지만 이건 오히려 너무 더워져서 입을 수가 없었다고 합니다. 문제는 여기서 그치지 않았습니다. 본래 아폴로 사령선은 수소와 산소를 혼합하여 전기를 만들어주는 연료 전지를 탑재하고 있었습니다. 이 과정에서 부산물로 물이 나오는데 이는 우주선의 온도를 조절하는 데 쓰이기도 하지만 동시에 우주비행사들이 마실 물이기도 했습니다. 하지만 달 착륙선은 은아연 전지를 사용했으므로 이들은 물을 전혀 얻을 수 없었습니다. 결국 지구까지 도착하는 남은 4일가량을 남아있는 소량의 물로 버텨야만 했습니다. Aquarius Houston, over. Houston, are you calling Aquarius? Roger, Fred. I'd like to confirm that you're getting drinking water out of, potable water out of the command module. And if you can make any estimates of how much you use as time goes on and how much you have used, we'd appreciate it for our consumables analysis. Okay. Tried the procedure, and out of that pressure, we got 10 drinks made. That's roughly 80 ounces. We had a little static on that one, but I think you said 80 ounces of water's been used out of the CM. Is that right? Yeah, Jack worked the procedure and filled as many of the drinks as he could, and he made up 10 bags, approximately 8 ounces a bag. Okay, we copy that. 80온즈는 대략 2.3리터 정도입니다. 만약 3명의 우주비행사가 물을 공평하게 나눈다면 1인당 0.7리터를 마실 수 있는 셈입니다. 심지어 이마저도 앞으로 3일 동안 나눠 마셔야 한다는 것을 상기해보면 이는 일일 권장 섭취량에 한참을 못 미치는 양이었습니다. 극단적으로 말해서 이들은 하루에 컵라면 작은 컵에 들어가는 물보다도 적은 양만 마실 수 있었습니다. 우주비행사들을 위해 준비한 식량 역시 문제가 생겼습니다. 아폴로 13호에 탑재된 대부분의 식품들은 먹기 전에 물을 넣고 조리하는 과정을 거치는데 지금 당장 마셔야 하는 물 자체가 한정되어 있다 보니 조리를 할 여력이 없었던 것입니다. 설상가상으로 전력조차 최대한 아껴야 하는 상황이다 보니 물을 덮이는 온수기도 쓸 수 없었기에 설령 물이 충분했다고 해도 조리는 불가능했습니다. 결국 우주비행사들이 섭취할 수 있는 음식 또한 극히 제한되고 말았습니다. 먹는 거, 마시는 거, 그 다음으로는 바로 숨쉬는 거가 남았죠. 달 착륙선에는 충분한 양의 산소가 구비되어 있었기에 별다른 문제는 없어야 했습니다. 허나 이 역시 예상치 못한 변수가 생기고 맙니다. 본래 달 착륙선에는 2명의 우주비행사만이 탑승하는 방식이었기에 탑재된 이산화탄소 포집기 역시 2명분의 이산화탄소만큼만 제거할 수 있었습니다. 문제는 아폴로 13호의 경우 3명이 전부 달 착륙선에 있었던 것입니다. 자연스레 우주선 안의 이산화탄소 농도는 점점 높아져 갔습니다. 만약 농도가 일정 수준으로 올라간다면 우주비행사들의 생명에 지장이 갈지도 모르는 상황. 지상관제소는 이를 타개하기 위해 달 착륙선에 있는 이산화탄소 포집기를 아폴로 사령선에 달려있는 그것으로 교체하는 방안을 고안했습니다. 근데 진짜 문제는 여기서 발생하고 맙니다. 아폴로 사령선에 달려있는 이산화탄소 포집기의 모양은 사각형이었는데
달 착륙선의 그것은 생김새가 전혀 다른 원통형 모양이었습니다. 즉, 애초에 바꿔 끼울 수가 없었던 것입니다. 아주 형편없는 호환성을 목격한 우주비행사와 지상관제소 모두 할 말을 잃고 맙니다. 지상관제소는 결국 우주선 내의 한정된 물품들을 이용하여 달 착륙선에다가 사령선용 이산화탄소 포집기를 끼울 수 있도록 급조해야만 했습니다. We gotta find a way to make this fit into the hole for this using nothing but that. Let's get it organized. Okay, let's build a filter. Better get some coffee going too, someone. His family lives in El Lago, Texas. 약 1시간 후 드디어 간이 이산화탄소 포집기가 급하게 만들어졌습니다. 덕트 테이프로 아폴로 사령선의 그것을 감싸 연결시켰고 바깥쪽을 비닐팩으로 감싸 공기가 새어나오지 않도록 했습니다. 남은 판지를 활용하여 비닐팩이 찢어지지 않도록 아치 형태로 받쳐두었고 마지막으로 선의 우주복에 달려있는 호스 하나를 떼어와 달 착륙선의 그것과 연결시켰습니다. 지상관제소는 이 급조 포집기를 메일함이라는 별칭으로 불렀습니다. 그림에서 보여지는 메일함의 최종본은 아폴로 사령선의 포집기를 덕트 테이프를 이용하여 2개를 연결시킨 모양이나 실제로는 2개의 아폴로 사령선 포집기를 각각 따로 사용하여 총 2개를 만들게 되었습니다. Okay, just some info. We're working up a procedure for you to use to command module LIOH canisters to connect to your hoses, the outlet hoses in the LEM, so that as time passes in the mission, you can continue scrubbing the LEM atmosphere. And this whole thing requires modifying a kit so that you can attach the hose, or modifying a LIOH canister so you can attach the hose to it. So sometime in the future we'll be coming up to you with that procedure. 지상 관제소의 헌신적인 노력으로 아폴로 13호는 당장 급한 불은 모두 껐습니다. 전력이 부족하여 난방이 작동하지 않아 엄청나게 추운 환경에서도 먹고 마실 것이 부족하여 항상 굶주림에 시달리는 환경에서도 무엇 하나 제대로 작동하지 않는 최악의 환경에서도 아폴로 13호의 우주비행사들은 희망의 끈을 놓지 않았습니다. How does it feel, Jack? I tell you, Deke, it's cold up in there. I don't know whether we'll be able to sleep up there tonight. It must be about 35 or 40 degrees. Right, that's what I was worried about. Jack Houston, we verified that comm problem was a ground problem. Okay, thank you. And Fido is really cooking today. Oh, he's having a ball. It must be because we haven't made any wastewater done. You can tell Jay and David, and I went the whole flight and didn't use the evaporator. Go ahead, Aquarius. Another note of interest to the crew systems people. Tell them that they don't have to bother putting the refrigerator on board. I just let out some hot dogs and Sunday food. Okay, we copy that, Jim. 마지막 날인 발사 후 6일째, 고된 시련 끝에 드디어 우주비행사들은 집으로 돌아갈 준비를 하기 시작했습니다. And Deke says, don't forget to close the command module hatch on your way in. I'm always scared that Jack will have it closed before I get up there. 사령선으로 돌아와 해치를 닫았습니다. Copy that. 발사 후 138시간 1분 48초, 폭발이 일어났던 아폴로 사령선의 기계선을 분리합니다. Do you see it, Jack? Okay, I've got her, Houston. And there's one whole side of that spacecraft missing. Is that right? Right by the, look out there, will you? Right by the high gate antenna, the whole panel is blown out, almost from the base to the engine. Copy that. 사령선의 몰골은 그야말로 처참했습니다. 한쪽 외벽이 통째로 뜯겨져 나간 상태로 안테나를 비롯하여 산소 탱크와 연료전지 모두 만신창이었습니다. 이어서 3시간 30분 뒤, 그간 구명정 역할을 해주었던 달 착륙선 역시 분리합니다. Okay, copy that. Farewell, Aquarius, and we thank you. 소중했던
달 착륙선을 떠나보내자 우주 비행사들은 무척이나 아쉬워했습니다. Odyssey Houston, over. Go ahead. Okay, LOS in a minute or a minute and a half. At entry attitude, we'd like Omni Charlie. And welcome home, over. Thank you. 이어서 자세를 잡은 아폴로 사령선은 이내 지구 대기권으로 재진입하기 시작합니다. 이때가 142시간 40분 45초였습니다. Apollo Control Houston, we've just had loss of signal from Honeysuckle with Apollo 13. Our last velocity reading was 35,837 feet per second with a range to go of 1,791 nautical miles. 혹여나 폭발로 인해 우주선 방열판에 문제가 생겼다면 대기권 재진입 도중 분해되어 영락없이 죽을 수도 있는 상황이었기에 아폴로 13호와 기상 관제소 그리고 이를 생중계로 지켜보는 전 세계 사람들 모두 끝까지 긴장의 끈을 놓지 못했습니다. 미국은 구주선인 USS 이오지마함을 출동시켜 만반의 준비를 갖추었고 만일을 대비하여 영국과 프랑스, 심지어 적국인 소련마저 인근 해역으로 함정들을 급파시켜 지원하도록 결정했습니다. 통상적으로 대기권 재진입 시에는 약 4분간 통신이 두절되는 것이 보통입니다. 헌데 아폴로 13호는 6분이 넘도록 교신이 이루어지지 않았습니다. 지상관제소는 점점 더 초조해져 가기만 합니다. 그 순간 Odyssey Houston standing by, over. Okay, go. We got 2 rows. Odyssey Houston, we show you on the mains. It really looks great. 발사 후 142시간 54분 41초 아폴로 13호는 구주선 USS 이오지마호에서 약 6.5km 떨어져 있는 남태평양 바다에 안전하게 착수하여 마침내 최종 목표를 완수하였습니다. 이들의 연락 두절이 예상보다 오래 지속되었던 이유는 지구 재진입 각도가 본래 예정보다 더 작았기 때문입니다. 우주에서 먹을 것이 부족했던 관계로 인해 3명의 우주 비행사들은 몸무게를 총합 14kg 정도 감량했습니다. 이 중 헤이즈는 요로 감염증에 감염되고 말았습니다. 그렇지만 이를 제외하면 3명의 우주 비행사들은 다행히도 건강상의 큰 문제는 없었습니다. 이들의 안위를 걱정하여 불철주야 노력을 다한 지상관제소의 인원들 역시 모든 필요가 씻겨 내려갔습니다. 하룻밤 동안 구주선에서 회복한 우주 비행사들은 후에 하와이로 날아갔고 거기서 리처드 닉슨 대통령을 조우합니다. 닉슨은 이들에게 시민으로서 받을 수 있는 최고의 명예인 대통령 자유훈장을 수여했습니다. 뜻밖의 우주사고로부터 안전하게 살아남아 지구로 돌아온 이번 아폴로 13호는 이후 사람들에게 성공적인 실패, Successful Failure라는 별명으로 더욱 유명해졌습니다. 곧이어 나사는 아폴로 13호의 폭발의 원인을 규명하기 위해 지상 시뮬레이션을 시작했습니다.